Hello, everyone, and welcome back to another episode of Avantgarde Grasp. I hope you all are well and staying safe in this pandemic. Sending so much strength to all of you, really hoping this pandemic will be over soon. Till then, all we can do is stay safe and distanced and help to flatten out the curve. Today, we'll be having a discussion on the digital platform, the internet, its freedom of expression, also leading to its toxicity. And we will also be highlighting on our digital rights. हाम्रो देशमा हामीलाई चाहिँ के कस्तो राइट्सहरू छ के कस्तो डिजिटल प्रोभिजनहरू छ भनेर. Joining us today, we have Suba Kayesta, who is a queer feminist who has been vocal and active in the sexual and reproductive health rights sector, mostly focusing women and younger people. She's also an advocate for intersectional feminism and digital rights. Hello and welcome to our podcast, Shubha. How are you doing? Kasto bhairahछ lockdown? How is it affecting your daily activities? Hello, Shivatmika. I'm okay. अब अरूहरूको जुन तरिकाले एकदमै लाइफहरू उथलपुथल भएको छ एकदम अनसर्टेनिटीको बिचमा पनि डिल गर्नु परिरहेको छ सो मोरलेस त्यस्तै नै हो धेरै कुराहरू चेन्ज भएको छ अब डे टु डे लाइफस्टाइल घरबाट काम गर्नुपर्ने in addition to all the stress, anxiety. Yeah, we can talk more about it. Right. So moving on with our topic, you're the co-founder and the executive director at Body and Data. Eh? So Body and Data, it is a movement focused on creating a free, just, open internet that respects autonomy of individuals as well as upholding the user's dignity. With the growing age of internet, तर त्यसको चाहिँ limited accessibility, there exists a need for communities like Body and Data to provide support and raise awareness regarding the digital platform. What's the story behind this, Ozur? साथीलाई चाहिँ what inspired you and your co-founders to start this platform? सो फर्स्ट त थ्याङ्क यू मलाई यो पडकास्टमा इन्क्लुड गर्नु भएकोमा अनि आई नो तपाईँहरूको अडियन्स चाहिँ इट्स मोर लाइक मेडिकल स्टुडेन्ट्स भन्ने मलाई शिवात्मिकाले भनेको थियो होइन सो इट्स रियली गुड टु अल्सो रिच आउट टु दिज अडियन्स अनि न्यू बन्च अफ ग्रुप द्याट वी हेभन्ट yet. सो बडी एन्ड डेटाको अलिकति हिस्ट्री भन्नु पर्दाखेरि वी आर क्वाइट न्यू इन्फेन्ट भने पनि हुन्छ होइन इट्स ओन्ली बिन लाइक 3.5 years एज एन अर्गनाइजेसन स्टार्ट भएको. So the need came with the realization that your gender, sexuality र इन्टरनेट यो तिनवटाको विषयमा काम गर्न त्यो पनि इन्टरसेक्सनल एङ्गलबाट इन्टरकनेक्ट गरिकन त्यसको नेसेसिटी छ भन्ने रियलाइजेसन भएपछि यो अर्गनाइजेसन स्टार्ट गरेको स्पेसिफिकली टु वर्क अन दिज इन्टरसेक्सन. अनि हाम्रो सुरुको आइडिया चाहिँ मोरलेस अब हामीले नेपालमा जेन्डरको लामै काम भइरहेको छ. अब सेक्सुअलिटी भनेको त झन् उहिलेदेखि नै होइन कति वर्ष कति डिकेड्स अगाडिदेखि नेपालमा काम भइरहेको छ इन्क्लुडिङ यो अब पहिला अबोर्सन राइट्स आउनेदेखि हुन्छ नि भोटिङ राइट सबै नै सेक्सुअलिटीभित्र पर्छु भन्छु म चाहिँ. अनि विथ द्याट अब अहिलेको डिजिटल एजमा हाउ इज द्याट इफेक्टिङ आवर सोसियल कल्चरल सिचुएसन हाम्रो डाइनामिक कस्तो भइरहेछ ह्युमनको इन्टरेक्सन रिलेसनसिप कस्तो भइरहेछ. So all that combined is यस्तो इन्टरसेक्सनलाई हेर्नुपर्छ भनेर चाहिँ that's how we came about to be. So it's me and another friend of mine who were the co-founders actually. Yeah. So मैले देखेको चाहिँ होइन Body and Data चाहिँ they have been carrying out certain campaigns which help and support people to exercise their freedom via the internet to secure digital strategiesहरू. एउटा क्याम्पेन चाहिँ My Promise भन्ने #My Promise भन्ने थियो which dealt with the understanding and consciousness of consent in online behavior, even extending to personal relationships भनेर. Could you shed some light onto the importance of campaigns as such? Yeah, of course. Yeah, and thank you for noticing the campaign. हामीले यो last year Febमा गरेको थियौँ. It was such a small, like short durationमा भएको. So we do take campaign as one of the strategies. अब मान्छेहरू सोसियल मिडियामा सोसियल प्लेटफर्म्सहरूमै बसिरहेको हुन्छ. So also bringing the information and knowledge to that spaces भन्ने एङ्गलबाट. So basically campaignsहरू गर्दा हामीले जुन हाम्रो अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ हो to create internet which is
safer for everyone, which is just for everyone. त्यही नै क्यारी गरौँ भनेर अनि यो स्पेसिफिकली माई प्रमिस क्याम्पेन that was around यो भ्यालेन्टाइन्स डेमा अलिकति क्लिसे सुनिन्छ भ्यालेन्टाइन्स डेको वरिपरि पारेर गरेका थियौँ हामीले सो इन अ सेन्स द्याट कन्सेन्टको कति धेरै कुरा भइरहेको हुन्छ तर एट द सेम टाइम यसको ब्याकल्यास पनि त्यति नै धेरै छ अनि मजाकमै बढी उडाउँछ कन्सेन्ट भन्ने बित्तिकै सो वी लाइक ओके लेट्स क्यापिटलाइज दिस भ्यालेन्टाइन्स डेको जुन तरिकाले मान्छेले ग्लोरिफाई गरिरहेको हुन्छ त्यसैभित्र पनि यो कुराहरू ल्याउँ भनेर So it was more or less about not just consent in sexual setting, sexual relationship ko setting ma matra haina, तर also in our everyday behavior. जस्तै मानिलिउँ मैले कसै शिवात्मिकाको फोन नम्बर कसैसँग सेयर गर्छु भने कन्सेन्ट लिने कि नलिने त होइन if I'm about to post the pictures of us together, do I need to take consent or not? So also talking about our day-to-day behavior that we take for granted and we don't end up taking consent. अनि त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको लाइफमा डिरेक्टली इन्डिरेक्टली असर पारिरहेको हुन्छ लाइक आइदर टुडे ओर इन इयर्स टु कम सो त्यसलाई अलिकति फोकस गरौँ भनेर चाहिँ गरेको हो माई प्रमिस क्याम्पेन अनि एट द सेम टाइम लाइक वी हेभ बिन डुइङ अदर क्याम्पेन्स लाइक यो रिसेन्टली आई मिन नट जस्ट रिसेन्टली अलि अगाडिदेखि नै हामीले अनलाइन भोइलेन्सको बारेमा काम गरिरहेको थियौँ अनि हाम्रो हामीले काम गर्ने कम्युनिटिज ग्रुप्स भनेको चाहिँ इट्स मोस्टली फोकस अन वुमेन यङ्गर पिपल र क्वेयर इन्डिभिजुअल्स अनि त्यसले गर्दाखेरि वुमेन क्वेयर फोक्स र यङ्गर पिपललाई सेन्टरमा हालेर लाइक वाट आर द इस्युज द्याट पिपल हेभ टु डिल विथ इभन विदिन अनलाइन भोइलेन्स होइन अथवा भनौँ हामीले रिसेन्टली स्टार्ट गरेको चाहिँ इट्स अन प्राइभेसी लाइक हामीले हाम्रो प्राइभेसी भनिराख्दाखेरि के हो अनि प्राइभेसी ब्रिच भयो भनेको के हो र हाउ डज द्याट एक्चुली हार्म एन इन्डिभिजुअल होइन त्यसको बारेमा पनि भर्खरै सुरु भएको छ सो वी आर एक्चुली डुइङ मोर लाइक ब्याकग्राउन्ड स्टडी कन्सल्टेसन्सहरू त्यसमा चाहिँ सो या द्याट्स क्याम्पेन्स टु गिभ यु अ स्न्यापसट That sounds really great, and it is very important pani to highlight just consent भन्ने कुरा पनि we do take for granted नि त like online photo राख्ने बेलामा and that was very necessary. Thank you for that. So अब इन्टरनेटको कुरा गर्दाखेरि होइन इन्टरनेट has been a home away from home for so many people, even including me. It has provided a great platform for people to identify and express themselves. People have found their communities on the internet, which for some have acted as an escape from reality, from their surroundings. With the freedom of expressing yourself also comes the danger of online and technology based violence. Trolling hunsa ki hate speech hunsa. Let's start our discussion by talking about these terms. Why do we need to know what these terms mean? And ke ke ho yo bhaneko चाहिँ? Yeah, okay, Shipatmika's question, it's actually really nicely framed. Your first section of the question, like how internet is a platform for us and how we use it for entertainment ko lagi, athwa connection ko lagi, like play and pleasure. Like we keep using internet for fun, to link with people, for dating, aspects. Yes. And also to share our expression. Like it could be मलाई के भन्न मन लाग्यो अथवा मेरो कुनै फोटो राख्न मन लागेको द्याट्स अल्सो पार्ट अफ आवर एक्सप्रेसन होइन अनि समटाइम्स दोज काइन्ड अफ एक्सप्रेसन्स आर नट एक्चुली इन्करेज इन आवर अफलाइन लाइक इन रियल लाइफ एक्सपिरियन्सेस ओर सोसाइटी अनि त्यही कुरा चाहिँ अनलाइनमा पाउँदाखेरि देयर इज जस्ट लाइक त्यो अलिकति ट्रिकी सिचुएसन कि इट्स प्राइभेट एट द सेम टाइम इट्स नट प्राइभेट भने जस्तो जस्तै मैले फेसबुकमा के हालेँ भने त इन अ वे इट्स पब्लिक तर त्यो मैले एकदमै मेरो लागि प्राइभेट स्पेस भनेर पनि हाल्छु मेरो वाल so this dichotomy is not clear and that's the beauty of it right and if I get to choose मैले मेरो अनलाइन स्पेस कसरी युज गर्ने र कोलाई चाहिँ मेरो इन्फर्मेसन सेयर गर्न म दिन्छु मेरो कन्सेन्ट शुद्ध भन्ने खालको कुरा हो भने देयर कम्स द फेमिनिस्ट लेन्स कि मैले कसरी मेरो इन्टरनेट प्लेटफर्म युज गर्छु भनेर अनि कसरी चाहिँ एक्सप्रेस गर्छु कम्प्लिटली डिपेन्डिङ अन माई ओन एजेन्सी र अटोनोमी होइन अरू कसैको कर जबरजस्ती नभइकन The second part of your question was around like the whole internet त छँदैछ सबैले युज गरिरहेछ and there's this like online hate, violence, trolling, होइन सो अनलाइन भोइलेन्स र टेक्नोलोजी इनेबलिङ भोइलेन्स भन्छ हामीले यसलाई जस्तै एसएमएसबाट पठाउने पनि त भोइलेन्स हुनसक्छ नि होइन कसैलाई थ्रेट पठायो भने अथवा विदाउट कन्सेन्ट केही पठायो भने यो अब अहिले अब हामीले हाम्रो स्टडीहरू गर्ने क्रममा पनि प्राय मान्छेहरूले चाहिँ हो अब यो इन्टरनेटले गर्दा टेक्नोलोजी एकदम बढ्यो सबैको हातमा स्मार्टफोन आयो त्यसैले गर्दा यस्तो खालको भोइलेन्स बढिरहेछ भन्ने न्यारेटिभ चाहिँ धेरै सुनिन्छ अनि युड अल्सो सी द्याट अन पेपर्स आर्टिकल्सहरू होइन how internet is
shown as this like एकदम भयङ्कर डरलाग्दो कुरा अनि हाम्रो केटाकेटीहरू के कुलतमा फस्दैछन् यो त एडिक्सन हो भन्ने खालको त्यस्तो खालको न्यारेटिभ पनि बिल्ड भइरहेछ whereas also not forgetting internetको अरू पाटोहरू which is so important for us for our expression to get information and play and pleasure तर फेरि यसमा भइरहेको हार्म्स र भायोलेन्स पनि होइन त भन्न मिल्दैन we have to acknowledge that there is some injustice happening there are some violence or invasion of अर्काको अरूलाई चाहिँ भायोलेन्स भइरहेछ भायोलेन्ट बिहेभियर भइरहेछ भनेर which is actually नयाँ नभइकन जुन हाम्रो अफलाइन कम्युनिटिजमा अफलाइन संसारमा इन रियल लाइफमा हुने बिहेभियर त्यही नै रिफ्लेक्सन मात्रै हो अनलाइनमा जस्तै हामीले अब हाम्रो कम्युनिटीमा स्कुल्स पढ्दा होस् बाटोमा हिँड्दा होस् जुन खालको एउटा पर्पिटेटर हुन्छ अथवा भोइलेन्ट नेचरको मान्छे हुन्छ र अर्को चाहिँ अब कोट अन कोट भिक्टिम सर्भाइभर होइन अथवा भनौँ त्यो खालको डाइनामिक जुन छ त्यही नै अनलाइनमा पनि देखिने हो सो वाट एभर वी सी अनलाइन ट्रोलिङ हेट स्पिच भायोलेन्स त्यसमा अब थ्रेट हुन सक्ला सेक्सटोर्सन हुन सक्ला होइन एक्सटोर्सन हुन सक्ला त्यसपछि यो नन कन्सेन्सुअल सेयरिङ अफ इमेजेस लाइक कोट अन कोट रिभेन्ज पोर्न भन्छ तर हामी रिभेन्ज पोर्न भन्ने चाहिँ इट्स नट एक्चुली हाउ we should be using the word म त्यसमा पछि पनि रिफ्लेक्ट गर्न सक्छु if we want सो यो भनेको हामीले अरू बेलामा देखिरहेकै कुरा हो अनलाइनमा हुने बित्तिकै इट बिकम्स मोर प्रेजेन्ट एन्ड भिजिबल एन्ड यु कान डिलिट इट होइन लाइक एकचोटि केही कुरा अपलोड भएपछि त भयो नि त सो द्याट इज लाइक मोर स्क्यारी अनि अर्को यसको बाटो के हो भन्दा जस्तै अनलाइन भायोलेन्स हुँदाखेरि यु डोन्ट एक्चुली सी दि हार्म भिजिबली जस्तै फिजिकली हुँदा मलाई कसैले कुट्यो भने घाउ होला रगत आउँला अनलाइनमा हुँदा त्यो देखिँदैन सो मान्छेहरूले चाहिँ अनलाइन भायोलेन्सको टेक्नोलोजी इनेबलिङ भायोलेन्सको हार्म हुँदैन अथवा कम मात्रै छ भन्ने खालको आर्गुमेन्ट हुन्छ पिपल अल्सो टेक इट फर लाइट हुन्छ एकदम लाइटली मैले कसैलाई केही भनिरहेको छु भने भनिहाल्ने विदाउट कन्सिडरिङ हाउ द्याट माइट फिल ओर हाउ द्याट माइट इम्प्याक्ट दिस अदर पर्सन भनेर सो त्यसैले गर्दा यसको ग्राभिटी चाहिँ अलिकति फरक अलि अर्कै खालको छ विच वी आर येट टु एक्सप्लोर एन्ड टक मोर अबाउट yeah, did I answer your question? Yes, you did. अनि त्यसै गरी नेपालको कुरा गर्दा चाहिँ होइन अब आई डोन्ट नो लाइक यो पास भइसक्यो हो तर लाइक वेन आई वाज डुइङ माई रिसर्च त्यतिखेर चाहिँ नेपाल वाज प्लानिङ टु पास दिस इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी बिल सूचना तथा प्रविधि ऐन the IT bill it is one of the proposed pieces of legislation that use vague overbroad clauses to unduly restrict the right of freedom of expression. The bills have been proposed against the backdrop of intensifying attacks on free expression in our country. Just in 2019, laws such as the Electronic Transaction Act published in 2008, they were used to detain journalists for just publishing stories which criticized the government or others who posted critical comments online. 2019 कै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ journalist जस्तै अर्जुन गिरीजी was charged under the act for reporting on financial fraud. Similarly, 2019 को अक्टोबरतिर चाहिँ म्युजिकल आर्टिस्टहरू जस्तै दुर्गेश थापा र समीर घिसिङ popularly known as Vitain, they were arrested for the content of their songs. The new and replaced IT bill provides heavy prison sentences and hefty fines against those who freely express their opinion through electronic medium. Kuni provisions in the IT bill do not even meet the international human rights law and standards. जस्तै section 94 of the bill चाहिँ एकदमै vaguely criminalize गराउँछ people who post content on social media if it is deemed to be against national unity, self-respect, national interest. What do you have to say about this dehumanizing bill the government plans to pass that restricts us from expressing ourselves? So, Vicky, the most important value of the internet भनेको नै freedom हो. Yeah. So यो पनि मैले अब अघिको तरिकाले हेर्छु लाइक जुन तरिकाको रेस्ट्रिक्टिभ पोलिसिज मेजर्सहरू आउँछ नि रेगुलेसनहरू आउँछ द्याट हेज बिन ह्यापनिङ सिन्स एभर होइन लाइक पहिलादेखि नै भइरहेको कुरा हो अब यो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट जुन 2008मा आयो त्यहाँदेखि चाहिँ बेसिकली अनलाइन स्पेसेसहरूमा पनि गभर्न गर्न थालेको रेगुलेट गर्न थालेको हामीले बुझ्नुपर्छ होइन त्योभन्दा अगाडि पनि अब विभिन्न कुराहरू पनि थियो कुन तरिकाले चाहिँ मान्छेको फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन हनन हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले अब हुन्छ नि कविता लेखेकै कारणले अब क्रान्तिकारी गीतै लेखेको कारणले मान्छेलाई अरेस्ट गरेको थियो त हामी थाहा नै छ पहिला लाइक पोलिटिकल मुभमेन्टभित्र पनि
So especially online speech ma aउँदाखेरि, so we know how online space is so important हाम्रो कुराहरू भन्नको लागि, and which could be against the state, against the power, against the government. त्यो कुरा सेन्सरशिप गर्न र कर्टेल गर्न अब यस्तो खालको लजहरू ल्याइया छ हैन. In the name of online space safe बनाउनु पर्यो, यो चाहिँ national sovereignty र national के भन्छ nationality को लागि भन्नु भनेर खालको त्यसरी ब्रान्डिङ गरेर आएको हुन्छ. तर बेसिकली इट्स टु प्रोटेक्ट the people and people who are in power अथवा भने पावरलाई प्रोटेक्ट गर्न बनाएको जस्तो. अनि इट्स नट जस्ट इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी बिल होइन, जुन आइटी बिल, इट्स अ बिल नै छ, अहिलेसम्म पास भएको छैन. It's almost been like 2 वर्ष यो यसको डिस्कसन भइरहेको, अनि we have been actually advocating for how IT bill is regressive, especially towards women, trans people, sex workers, marginalized ग्रुपहरूलाई चाहिँ अझ फर्दर कसरी यसले मार्जिनलाइज गर्छ. लाइक डेफिनेटली रिटन अथवा दुर्गेश थापा, समीर घिसिङ जस्तो आर्टिस्टहरू त छँदै नै छन् होइन, तर यसले मार्जिनलाइज ग्रुपलाई पनि कसरी फर्दर मार्जिनलाइज गर्छ भन्ने वी हेभ बिन ट्राइङ टु लाइक टक मोर अबाउट इट. तर इट्स अगेन लाइक very यो होल ल बनाउने, ल पास गर्ने र इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने इन्स्टिट्युसन्सहरू छन्. दे आर भेरी प्याट्रियार्कल, इट्स भेरी माचो होइन. It's mostly like Brahmin men leading it. So त्यसले गर्दा यस्तो voicesहरू चाहिँ गाह्रो छ. And at the same time, not just these artists, like I don't know if you're aware of this theater 2 वर्ष अगाडि होला, कोरा जस्तो लाग्छ है नाम, I'm not sure. It's about like Tibetan refugeeहरूको नेपालको स्टेटस कस्तो छ भनेर थिएटर देखाएको थियो. अनि I was fortunate enough to go and then watch the first few episodes, but it was closed down by the government. किन भन्दा Tibetan refugeeहरूको स्टेटस देखाउनु भनेको यो बेसिकली हुन्छ नि नेपालको कन्डिसन राम्रो छैन भनेर देखाउने जस्तो हुन्छ भनेर the government actually forcefully made the theater to shut down. लुनिबा तुलाडले डिरेक्ट गरेको थियो. So these things keeps happening. अनि हामीलाई थाहा नै हुँदैन, किन भन्दा अब media is also biased, like mainstream media. That's why we need more podcast. त्यसले गर्दाखेरि यस्तो न्युजहरू अगाडि पनि आउँदैन, आइहाले पनि लाइक देयर इज सो लिटल द्याट पिपल क्यान एक्चुली डु एन्ड गो अगेन्स्ट इट. अनि यस्तो खालको बिल सँगसँगै अर्को अब बन्च अफ बिल्सहरू आएको छ. मिडिया काउन्सिल बिल भन्ने छ, के भन्छ अनलाइन मिडिया डिरेक्टिभ भन्ने छ, स्पेसली फर अनलाइन पोर्टल्स, न्युज पोर्टलहरूको लागि बनाएको. प्राइभेसी एक्ट भन्ने अस्ति भर्खरै पास भयो. इट्स बिन लाइक कति 1 वर्ष अगाडि जस्तो. So there are so many rules and regulations that has come in enforcement. किन भन्दा चाहिँ ओके अनलाइन स्पेसले जसलाई पनि एजेन्सी दिन सक्छ, जसले पनि कुरा गर्न सक्छ. अब जुन खालको म्यानिपुलेटेड र वान वे डिरेक्सन अफ इन्फर्मेसन हो त्यो त नहुने भयो भनेर स्टेट र पावरफुल मान्छेहरू डराएको भन्ने बुझ्नु पर्यो. अनि इट्स युजली अराउन्ड दिस नेसनल हार्मनी, सोसल हार्मनी, सोभरेन्टी भन्ने खालको ठुल्ठुलो शब्दको बिचमा अटाइदिन्छ कि. अनि त्यसले त्यति गर्ने बित्तिकै देयर इज अ लट अफ leverage for this people in power and state to control our behavior and control our mind हैन. जस्तै मैले के भनिरहेको छु, मैले भनेको कुरा अनुसार मलाई अरेस्ट हुन सक्छ अथवा भनौँ मलाई कुनै पनि रिप्रिकसन हुन सक्छ, क्रिमिनलाइज हुन सक्छ भने त इट्स बेसिकली यो कन्ट्रोलिङ द माइन्ड्स अफ पिपल एन्ड नट लेटिङ देम स्पिक what they want or only letting them speak what you want them to speak, right? अनि यसभित्र पनि अझै भन्ने हो भने लाइक फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन भित्र पनि सेक्सुअल एक्सप्रेसनको कुरा आउने हो भने द्याट्स इभन मोर स्क्यारी होइन. लाइक हाउ पिपल अफ सर्टेन जेन्डर or सर्टेन सेक्सुअल एक्सप्रेसन्स आर फर्दर एट रिस्क. किन भन्दा हाम्रो लजहरूले अगेन यो कस्तो खालको शब्दहरू प्रयोग गर्छ भन्दा अश्लील होइन, लाइक अब्सिनिटी, मोरालिटी, अगेन सोसल हार्मनी भन्ने यस्तो शब्दहरू प्रयोग गर्छन्. अनि यो अश्लीलता होइन, अब अब्सिनिटी भनेको के हो त? Like how we know that our society is always been patriarchal. जहिले पनि एउटा खालको सेट नर्म्स भनेर बाहिर जाने बित्तिकै अश्लील भन्छ होइन. अब अलिकति हाम्रो आमाहरूको पालामा ठुलो खालको चस्मा लाउनेलाई अश्लील भन्थ्यो होला भने लाइक हजुरआमाको पालामा अरू नै केही भन्थ्यो होला. So this अश्लीलता टाइपको वर्ड are always controlling people in a way that they are not able to express themselves. So त्यसरी चाहिँ बिहेभियरहरू कन्ट्रोल भइरहेको हुन्छ. अनि यसको फेरि यसले असर कसलाई गर्छ भन्दा अगेन लाइक directly gender queer होइन, जेन्डर नन बाइनरी मान्छेहरूलाई हुनसक्छ. अथवा भनौँ हामीले अब रिसेन्टली अहिले देखेकै कुराहरूमा अब सरिता गिरीले जुन उहाँले एक्सप्रेसन दिनुभएको थियो यो
borderको इस्युमा कसरी चाहिँ नेपालले होइन साँच्चीकै नै स्टडी गरेर मात्रै यस्तो क्लेम गर्नुपर्छ नेपालको ल्यान्ड हो भनेर लिपुलेक लिम्बुधुरा भन्ने स्पेसहरू भन्दाखेरि उसलाई चाहिँ कति धेरै स्लट सेम गरेको थियो होइन सो हाउ लाइक एउटा महिलाले उसको फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको बाहेक फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन युज गरेर राइट टु फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन युज गरेर केही भन्छ भने हाउ नाउ इट्स बिन युज टु से द्याट यो चाहिँ एकदम नेसनलिजमको अगेन्स्टमा भयो एन्टी नेसनलिस्ट भयो भनेर अनि पछि उसको फेरि सेक्सुअलिटीमा गएर अट्याक गर्छ होइन सरिता गिरी चाहिँ नेपालको होइन यहाँ फल्ना ठाउँबाट आएको हो त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो नागरिकताको अहिलेको ऐनहरू हेर्नुभयो भने नागरिकताको ऐन विधेयक के भन्छ अमेन्डमेन्ट हुँदैछ त्यो अमेन्डमेन्ट बाद एकदम धेरै यस्तो खालको न्यारेटिभ आउँछ नेपालको नेसनलिजमलाई प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो सोभरेन्टीलाई प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो बाहिरको महिला नेपालमा आयो भने यस्तो हुन्छ भन्ने खालको धेरै अजम्सन र एकदम धेरै प्याट्रियार्कल भ्यालुजहरू एन्फोर्स भएको सो सरिता गिरीले आफ्नो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन युज गरेर केही कुरा बोल्दाखेरि कसरी चाहिँ यसले अब हुन्छ नि प्याट्रियार्कल सेटअपको स्टेटसकोलाई हल्लायो डगमगायो अनि त्यसपछि पिपल एक्चुली गट स्केयर्ड होइन अनि त्यसपछि त्यसको बिहाफमा मोदी हु इज एक्चुली National Human Rights Commission को एकजना कमिसनर she just tweeted saying that होइन सरिता गिरीले जे भन्नुभएको थियो we need to actually consider and then actually हुन्छ नि go and research भन्दाखेरि मोना अन्सारीलाई नेसनल ह्युमन राइट्स कमिसनले नै चिठी पठाएर त्यो ट्विट चाहिँ एज अ कमिसनर भन्नु नहुने थियो भन्ने खालको त्यस्तो खालको लेटर पठायो अगेन कन्ट्रोलिङ मोना अन्सारीको फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनको राइट सो एफओई भनेर हामीले झट्टै हेर्दा एकदम प्रेस होइन मिडियालाई मात्रै लागे जस्तो देखिन्छ तर इट्स अल्सो रिलेटेड टु हाउ वी आर युजिङ आवर डिजिटल स्पेसेस लाइक भोलि गएर मैले नै ओलीको बारेमा कुनै कार्टुन बनाएर राखेँ भने मलाई समाउन सक्छु एन्ड द्याट हेज ह्यापन इन द पास्ट पिपल हेभ बिन अरेस्टेड for saying something against Vidya Bandari or Oli ko bare ma right हजुर अनि अघि हजुरले नै मेन्सन गरिसके जस्तै होइन इभन इन्टरनेटमा पनि अब मिसोजिनी इज भेरी अनकन्ट्रोल नि त अनि वुमेन क्वेयर पिपल लाइक मार्जिनलाइज कम्युनिटिजको मान्छेहरू दे आर द मेजर भिक्टिम्स अफ द थ्रेट्स अफ मिसोजिनी इभन इन्टरनेटमा मिम्स ट्रोल्सदेखि लिएर पेजेस अन सोसियल मिडिया just dedicated to cyber abuse. This seems like an indication that traditional patriarchy in Nepal has found an outlet through social media. Just त्यस्तो पोस्टहरू मिम्सहरू चाहिँ they are supposedly to be funny है but they impose such great psychological and emotional abuse to some people being trolled. धेरै जसोलाई त आफू अनलाइन बेस्ड भाइलेन्सको शिकार भएमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नि थाहा हुँदैन होइन कतिले त इग्नोरै गरिरहेको हुन्छ किनभने अनलाइन त हो केही हुँदैन जस्तो कुरा पनि गरेर हुन्छ नि अरूले यतिकै सेयर अफ गर्ने भएको हुनाले त्यसले गर्दा झन् बडी मेन्टल स्ट्रेन हुन पुग्ने गरेको भेटिन्छ है सो यदि अनलाइन कोही चाहिँ अनलाइन बेस्ड भाइलेन्सको प्रहारमा परेका छन् अर पर्छन् भने के चाहिँ गर्न सकिन्छ होला हाउ डु वी मुभ अहेड या आई मिन एउटा चाहिँ रेकग्निसन नभएको नै हो यो भाइलेन्स अथवा यस्तो खालको अब्युजलाई अब्युज नबनिदिएको होइन अनि एक्चुली हामीले एउटा रिसेन्टली ल म्यापिङ गरिरहेको थियौँ नेपालको विभिन्न लजहरू अनि त्यहाँ कहाँ कहाँ चाहिँ अनलाइन भाइलेन्सको बारेमा सपोर्टिभ क्लजहरू के छ भनेर अनि देज लाइक बन्च अफ लज है जस्तै इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन एक्ट भइ नै हाल्यो क्रिमिनल कोड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी बिल प्राइभेसी एक्ट डोमेस्टिक भाइलेन्स against act, sexual harassment at workplace. So in a way, use अनलाइनमा हुने भाइलेन्सलाई भाइलेन्स हो भनेर हाम्रो लले चाहिँ भनेको छ तर when you go to law enforcement agencies अथवा हाम्रो लेजिस्लेसन अब हुन्छ नि लिगल सिस्टम र जस्टिस सिस्टम त्यो भनेको पुलिस हुन सक्ला कोर्ट हुन सक्ला अथवा अरू इन्स्टिट्युसन त्यहाँ गएपछि फेरि यस्तो खालको भाइलेन्सलाई चाहिँ इट्स नट टेकन सिरियसली बिकज अघि मैले भने जस्तै द हार्म इज नट एक्ज्याक्टली सिन म यसमा एउटा इक्जाम्पल दिन चाहेँ जस्तै मैले शिवात्मिकालाई अस्ति नै हामी गफ गर्दा पनि सुनाएको थियौँ यो धुलीखेल हस्पिटलको एउटा इन्सिडेन्ट द्याट आई ह्यापन टु सी अथवा हियर सो कुरा चाहिँ के हो भन्दा म धुलीखेल हस्पिटलमा आफ्नै उपचारको लागि गएको थिएँ एन्ड आई वाज इन अ गाइनोकोलोजी डिपार्टमेन्ट अनि त्यहाँ बसिराख्दाखेरि एउटा भर्खरको किशोरी केटी एकजना अनि त्यसपछि उसको आमा अनि एकजना पुलिस पनि थियो म पुग्दाखेरि उहाँहरू पुगिसक्नु भएको थियो अनि त्यो डक्टर कुर्दा वर्दा 1.5 घन्टा जस्तो लाग्यो फर सम रिजन and these people were still there अनि मैले खासै केही पनि सोधिनँ फेरि पुलिस भएकोले गर्दा पक्कै पनि के होला पुलिस केस भनेर आई डिडन्ट फिल लाइक आई सुड इन्ट्रुड त्यसपछि डक्टर र नर्स आइसकेपछि द एडोलेसेन्ट गर्ल त्यो केटीलाई चाहिँ
एउटा भित्रको रुममा लिएर गयो अनि त्यसपछि सर्टेन इन्स्पेक्सन के भयो ट्रिटमेन्ट अनि दे केम आउट त्यसपछि मैले के थाहा पाएँ भन्दा आई ओभरहर्ड कन्भर्सेसन बिट्विन द डक्टर नर्स अनि त्यसपछि त्यो केटी पनि बेसिकली लाइक ट्रिगर वार्निङ दिस रेप of sexual violence. So the girl was actually raped or attempt to rape, not clear. तर उसलाई चाहिँ अपडक गरेको आफ्नै घर नजिकै 3 जना केटा मान्छेहरूले एउटा गाडीमा लगेको अनि त्यसपछि she was released after a couple of hours. अनि ऊ घरमा आएपछि के भयो भन्दाखेरि अनि कहाँ गएको थियो भन्दा यस्तो यस्तो भयो मलाई उठाएर लग्यो एउटा गाडीमा अनि चिनेकै मान्छेहरू त्यही टोलकै मान्छेहरू अनि यो पर्टिकुलर फ्यामिली त्यो ठाउँमा बसेको आमा र छोरी मात्रै बस्ने अनि त्यो ठाउँको होइन ओरिजिनली बाहिरबाट जिल्लाबाट आएर बसेको अनि दिस ह्यापन. So what these doctors were talking about was so disturbing in a way. It was like the inspection भइसकेपछि these two doctors were sitting down writing a report उनीहरूको कम्प्युटरमा अनि म अगाडि नै थिएँ अनि त्यसपछि like I could not close my ears or like go out. So questions कस्तो थियो भन्दा like was there, did you see a penetration happening, was there any like vaginal fluid or blood, hymen च्यातिको थियो कि थिएन भन्ने त्यस्तो क्वेशन्सको इन्डिकेट त्यस्तो क्वेशन्समा चाहिँ उनीहरूले आन्सर लेखिरहेको थिए, which is like very medicalized way of looking at this whole rape. Because rape need not be penetrative, rape need not be हुन्छ नि लाइक त्यो जुन खालको रेपको नोसन र डेफिनेसन छ नेपालको कानुनले त उहिले नै चेन्ज गरिसकेको छ तर स्टिल आई रियलाइज लाइक ओके सो मेडिकल सिस्टमभित्र चाहिँ रेपलाई अझ त्यसरी नै डिफाइन गरिँदो रहेछ. देयर हेज टु बी पेनिट्रेसन, देयर हेज टु बी लाइक पिनस गोइङ इनसाइड भजाइना होइन लाइक अल दिस काइन्ड अफ स्टिरियोटिपिकल डेफिनेसन. एन्ड देन एट वान पोइन्ट लाइक I just was sitting there listening and एउटा पोइन्टमा गएर चाहिँ के भन्यो भने त यो केटीले चाहिँ यो केटाहरूसँग फेसबुकमा कुरा गर्दो रहेछ पहिला पहिला भन्ने कुरा आयो. अनि त्यसपछि मेरो कान अलिक ठाडो भयो होइन बिकज नाउ इट्स लिङ्क टु हाउ दिस गर्ल इज युजिङ हर फेसबुक और डिजिटल स्पेस. अनि रिपोर्टमा चाहिँ के लेख्न लागेको थियो उनीहरूले अथवा लेखिरहेको थियो भने उयो केटीले चाहिँ त्यो 3 जना मध्ये एकजना केटासँग च्याट गर्थ्यो अनि पहिलादेखि चिनेको थियो 3 महिना भइसकेको थियो भनेर. अनि आई वाज लाइक म एउटा कुरा सोधौँ तपाईँहरूलाई भने मैले अलिकति इन्टरभ्युन गरेँ अनि यो रिपोर्ट मेडिकल रिपोर्ट हो भने यो खालको इन्फर्मेसन चाहिँ किन आउन जरुरी छ भनेर सोधेँ. So this person who was writing the report, she was like, कि नराख्दा नै हुन्छ हो भन्ने सोध्यो. अनि I think she was an intern. अनि मैले like medical रिपोर्टमा जरुरी छैन भन्दा नहाल्दा हुन्छ होला किन भन्दा these kind of information and narrative would again go back to this girl अनि victim blame गर्छ होइन. यतिकै नि केटाहरूलाई लोभ्याइरहेको रहेछ फेसबुकमा च्याट गरेर केटी पनि त्यस्तै खालको हो भनेर लाइक त्यो छोटो लुगाको पहिलाको डोमिनेट न्यारेटिभ छ नि छोटो लुगा लगाएर भने जस्तै उसले जुन तरिकाले अनलाइन बिहेभियर छ उसको त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई यस्तो भयो भनेको खालको. अनि दे आई डोन्ट नो वाट ह्यापन, आई डोन्ट नो इफ दे एन्ड अप पुटिङ दिस इन्फर्मेसन इन द रिपोर्ट अर नट. तर त्यस्तै खालको भइरहेको हुन्छ अनि देयर इज अ लट अफ भिक्टिम ब्लेमिङ द्याट ह्यापन्स. मैले न्युड मेरो फोटो खिचेँ र मैले मेरो पार्टनरलाई पठाएँ अथवा मेरै फोनमा राखिरहेको छु र कुनै बेला कुनै कारणले त्यो लिक भयो. त्यो लिक हुने चाहिँ मैले कसैलाई पठाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन, मैले फोन बनाउन जाँदाखेरि पनि लिक हुन सक्ला अरे मानिलिउँ भने द ब्लेम वुड एक्चुअली कम टु मी होइन. सो हाम्रो पुलिस सिस्टम र लिगल सिस्टममा पनि यही नै भइरहेको हुन्छ. अब हामीले नै कतिवटा केसेसहरू हाम्रोमा आउँदाखेरि हामी वी डोन्ट एक्चुअली डु केसेस तर रिच आउट गरेर हुन्छ कतिजना साथीहरूले. त्यसमा अब कतै पुलिसकोमा गएर रिपोर्ट गर्न जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो फोटो चाहिँ किन खिचेको तिमीले अथवा यस्तो फोटो खिचेर किन आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई पठाएको बोयफ्रेन्डलाई पठाएको भनेर फर्स्ट क्वेसन नै भिक्टिम ब्लेमिङवाला रिलेटेड आउँछ. अनि अफकोर्स पिपल वुड बी टेकन अ ब्याक होइन. मलाई ब्लेम गर्छ भने त आई वुड नट बी कम्फर्टेबल टु टक अबाउट माई प्रब्लम ओर बी भलनरेबल. सो यो लले त्यसरी नै काम गरेर हुन्छ र एन्फोर्समेन्ट एजेन्सीको पनि त्यस्तै खालको छ परिपाटी भनौँ न. अनि द्याट इज वाइ दिस थिङ्स आर नट स्पोकन मच भनेर भन्नु पर्ला. अनि अफकोर्स लाइक अनलाइनमा हुने मिसोजिनी, अनलाइनमा हुने हेट्रेड अगेन्स्ट वुमेन क्वेयर पिपल चाहिँ त्यो झन् बढिरहेको हुन्छ. अनि पिपल डोन्ट सिम टु बी टेकिङ इट सिरियसली. अनि ह्युमर युज गरिदिन्छ नि त. जस्तै यो आई डोन्ट नो इफ यु नो अफ दिस पर्सन कल निकेश श्रेष्ठ होइन. अब जेन्डर क्वेयर लाइक नन बाइनेरी भन्ने के भन्नेलाई आई डोन्ट नो इफ दे आइडेन्टिफाई एज एनिथिङ स्पेसिफिक. उसलाई युट्युबको जर्नलिस्टहरूले गएर इन्टरभ्यूहरू लिने अनि युट्युबमा उसको कति धेरै इन्टरभ्यूहरू छ. अनि दिस पर्सन इज अन्डर एज 17 वर्षको. उसको चाहिँ एकदम पर्सनल क्वेसनहरू सोधेर युट्युबमा राखेका छन् कि जस्तै तिम्रो सेक्सुअल पार्टनर छ कि छैन, तिमीलाई के मनपर्छ, डेटिङ गर्दा के गर्छौ,
अनि त्यो एकदम मकरी पाराले एकदमै जिस्काएको जस्तो गरेर सोधिरहेको छ निकेशलाई अनि बिकज लाइक निकेश इज आन्सरिङ द क्वेसन्स अनि उसको निकेशको तल त्यो भिडियोको कमेन्टमा हेऱ्यो भने देयर इज सो मच हेट टुवर्ड्स दिस पर्सन हु इज लाइक एन अन्डर एज पर्सन अनि त्यसले गर्दाखेरि या लाइक वाट आर वी डुइङ भनेर मान्छे कसरी रेस्पोन्सिबल कसरी हुने आफ्नो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन युज गर्दाखेरि र इन्फर्मेसन सेयर गरेको नाममा भनेर आई थिङ्क वी अल निड टु बी कसियस होइन जस्तै अघि हजुरले भनेको त्यो मेडिकल कन्डिसन मेडिकल अब मेडिकलाइज भयो नि त होइन इभन सेक्सुअल अब्युजहरू मेडिकलाइज हुन्छ भनेर वाट आई वुड लाइक टु एड इज है अब मेडिकल स्टुडेन्ट भएर पनि समटाइम्स अभियसली इट सुड नट हेभ बिन ह्यापन है तर कहिलेकाहीँ चाहिँ मेडिकल स्टुडेन्ट्स टेन टु ट्रिट द कन्डिसन मोर देन दे टेन टु ट्रिट द पेसेन्ट कि and they forget to see यस्तो कन्डिसनमा त लाइक नट फिजिकलमा त लाइक साइकोलोजिकल पनि कति इफेक्ट हुन्छ भनेर इभन मेडिकल स्टुडेन्ट्सहरू आफै पनि बिर्सिन पुगेको हुन्छ त्यसले गर्दा पनि त्यस्तो कन्डिसन भइरहेको हुन्छ एन्ड आई थिङ्क ऊ पनि होला कि हाम्रो स्कुलिङ कसरी हुन्छ स्कुलिङ नट जस्ट स्कुल्स मैले सोसियल वर्क पढेको मैले अन्डर ग्राडमा होइन त वी वर अल्सो ट्रेन टु अर्काको प्रब्लम सल्भ गरिदिनुपर्छ तिमीले खालको न्यारेटिभमा होइन सो हाम्रो स्कुलिङ कस्तो तरिकाले हुन्छ अनि इट्स लाइक अल दिज फर्मल स्कुलिङ सिस्टम अनि 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष एकै ठाउँमा पढेपछि यु आर ट्रेन टु लुक एट थिङ्स इन सर्टेन वे So it's not just like the individuals who are doing it, but how it's being perpetuated through all these formal knowledge centers, school, college, or better. Yeah. Right, हजुर अनि अघि you just mentioned about Nikesh Shresthaको पनि because he has been like victim of like sexualization पनि नि त होइन अब online abuse doesn't even stop at trolls bullying it manifests in like sexual objectification of women and especially the marginalized people अनि threat of sexual violence भनेर अनि हाम्रो यही 2020मा मेमा प्रचार भएको एउटा घटना बोइज लकर रुम भनेको चाहिँ एन इन्स्टाग्राम ग्रुप अफ young Delhi boys जहाँ चाहिँ teenage boys had reportedly been sharing pictures of girls, some as young as 15, 16, objectifying them, morphing their pictures using abusive language, came into limelight after the screenshots of their conversations were released. त्यसै गरी नेपालमा पनि सबरेडिट साइट्सहरू पनि भेटिएको थियो जहाँ चाहिँ फोटोग्राफ्सहरू भिडियोज अफ वुमेन विथ डेरोगेटरी क्याप्सन्स एन्ड कमेन्ट्सहरू रहेको भेटियो दिस predatory actions have proven to leave a great psychological impact on the victims. People are very scared to post pictures on the social media because they're afraid afne picture will be used against them भनेर. It's high time the ढिलो नै भइसक्यो the government should be taking such incidents strictly. अघि हजुरले पनि मेन्सन त गर्नुभयो नि त लाइक लजहरू त इम्प्लिमेन्टै भइरहेको छैन अब लजहरू भए पनि लाइक हुन्छ नि यतिकै victim blaming भइरहेको छ अनि हामी चाहिँ like how can we help to counter such eventsहरू चाहिँ यो एकदम गाह्रो क्वेसन भयो होइन यस्तो खालको मैले अघि भनेको जस्तै लाइक इट सुड नट बी सिन एज लाइक वान टाइम इन्सिडेन्ट जस्तै बोइज लकर रुम इन्डियामा भएको नेपालमा त्यो एडिट पेज खोलेर भोइलेन्स हुने होइन अथवा लाइक XYZ इन्सिडेन्ट्स इट सुड नट बी सिन एज लाइक दिस इन्सिडेन्ट्स इन साइलोज होल हाम्रो समाज कसरी बनेको छ हामीले एकअर्कालाई कसरी हेर्छौँ देयर इज लाइक कास्ट क्लास जेन्डर क्वालिटी एभ्रिथिङ द्याट कम्स इन्टु प्लेस अनि यसभित्र अब को पढेको छ कसले अङ्ग्रेजी जान्छ द्याट अल्सो कम्स है अनि त्यही नै रिफ्लेक्सन अनलाइनमा हुने हो अघि मैले भने जस्तै सो अल्सो यो जुन रेडिटको घटनापछि चाहिँ आई थिङ्क अलिकति अर्बन सेमी अर्बन यङ्गर पिपलहरूमा पनि रियलाइजेसन भयो द्याट लाइक वाट एभर वी थिङ्क दिस इन्टरनेट इज लाइक मैले एक्सप्रेस गर्न पाउने भनेको चाहिँ इट्स नट एक्चुली सेफ फर अस हामीले केही भन्दाखेरि चाहिँ उल्टै हामीलाई नै हानि हुनसक्छ अथवा भनौँ हाम्रो फोटोहरू मिसयुज गरेर अरू कतै ठाउँमा राख्न सक्छ विदाउट आवर कन्सेन्ट होइन आई मिन राम्रो भयो त भन्न मिल्दैन तर देयर दिस अवेरनेस नत्र योभन्दा अगाडि चाहिँ भोइलेन्स भनेको सधैँ यो गाउँको बिचरा महिलाहरूलाई हुन्छ भन्ने खालको त्यो एकदमै स्टिरियोटिपिकल नोसन अफ हुन्छ नि बुढाले कुट्छ भने जस्तो त्यसरी हेरिन्थ्यो भोइलेन्सलाई अनि लको कुरा गर्नु पर्दा फर मी लाइक आई डोन्ट बिलिभ इन लज एन्ड रेगुलेसन अब त्यसरी त कतिजनाले चाहिँ त नबुझ्ला होइन कानुनले भनेको जहिले पनि एउटा हिसाबले रेगुलेट गर्न खोज्छ तर कानुन अगेन गोज ब्याक टु पिपल लाइक कसरी बन्छ भन्दा पिपल हु आर इन पावर आर मेकिङ देम पिपल हु आर इन पावर आर इम्प्लिमेन्टिङ देम एन्ड रेगुलेटिङ देम जहिले पनि पिपल इन पावर भनेको चाहिँ लाइक नेपालको कन्टेक्स्ट जस्तो नेपाल जस्तो देशमा हेर्ने हो भने इट्स
cisgender heterosexual Brahmin men होइन लाइक मैले Brahmin men भन्दा चाहिँ त्यस्तो खालको ब्राह्मण जाति हुनु पर्दैन तर ब्राह्मण आइडियोलोजी भएको ब्राह्मणिकल प्याट्रियार्कल मान्छेहरू भन्न खोजे हो त्यसैले गर्दा laws should not be an answer for these things हामीले एकअर्कालाई के गर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ I think if everyone is responsible enough not to harm other people त्यो भने नै त्यही नै इनफ हुन्थ्यो होला तर at the same time like हार्म कसरी हुन्छ कतिजनालाई थाहा पनि नहोला होइन जस्तै मैले चाहिँ शिवात्मिका र मेरो फोटो राख्यौँ कतै पोस्ट गरिदिएँ भने त्यसको हार्म्स के हुनसक्छ शिवात्मिकालाई थाहा नहोला मलाई थाहा नहोला तर द्याट्स अल्सो माई रेस्पोन्सिबिलिटी टु फिगर आउट के हार्म्स हुनसक्छ अथवा उसलाई मनपर्छ कि पर्दैन भन्ने एङ्गलबाट सो इफ एभ्री वान ह्यापन्स टु रेस्पेक्ट इच अदर्स बााउन्ड्री कन्सेन्ट लिने एकअर्काको बेसिक एजेन्सी र अटोनोमीलाई रेस्पेक्ट गर्ने भयो भने यस्तो खालको इन्सिडेन्ट हुँदैन तर एट द सेम टाइम द्याट्स सच एन आइडियलिस्टिक वर्ल्ड होइन त्यस्तो मान्छेहरू होस् सो आई थिङ्क लाइक हुएभर क्यान जस्तै अब अहिले सोसियल मिडियामा पनि एकदम धेरै कन्भर्सेसन भइरहेको भनेको अब यो दलित लाइफ म्याटर्सको पनि हो नि त लाइक जस्ट बिकज युआर नट दलित doesn't mean you should not speak about it आफ्नो घरमा केही भइरहेछ भने you should call out people against sexism against casteism भन्ने कुरा I think it will also implement here definitely अनि अर्को भनेको लाइक के हामीले गर्ने बिहेभियर के बोल्नु अगाडि कसैलाई केही सुनाउनु अगाडि we just think like twice यसले कसैलाई नराम्रो गर्छ अथवा गर्न सक्छ फ्युचरमा भनेर सोच्नु पर्ने चाहिँ हुन्छ होला अनि गभर्मेन्टको एक्सन किन लिँदैन भन्ने कुरामा त लाइक आई डोन्ट नो इफ वी सुड एक्चुली लाइक रिलाइ टु मच अन गभर्मेन्ट टु टेक एक्सन नत्र यो अघि हामीले बिहान कुरा गरे अगाडि कुरा गरे जस्तै जुन दुर्गेश थापा होइन अभिटन यस्तो खालको एक्सन चाहिँ लिन्छन् the same laws are used against the civilians and not against the system त्यसैले गर्दा आई थिङ्क इन्सिडेन्ट बेस्ड नभइकन सिस्टम र स्ट्रक्चरलाई च्यालेन्ज गर्ने कुरा गर्नु पर्यो स्ट्रक्चरलाई च्यालेन्ज गर्ने भन्नेको मतलब चाहिँ के हो भन्दा लाइक हाउ वी आर सेट अप हाम्रो प्रिभिलेज के हो र मैले मेरो प्रिभिलेज युज गरेर कसैलाई के गरिरहेको छु हार्म गरिरहेको छु भने लाइक आफूलाई क्वेसन गर्ने आई थिङ्क द्याट सुड बी द वे टु गो अहेड तर या लाइक this is a difficult question and it's not just like कसले गर्ने भन्ने कुरा आउँछ जोवाला गर्ने हो कि होइन इट्स इट लाइक डक्टर्स who do have to do it कसले गर्ने भन्ने नि क्वेसन आउँछ तर इट्स लाइक एउटा मात्रै ग्रुप एउटा मात्रै समूहले भन्दा पनि आई थिङ्क इट्स अल अफ आवर रेस्पोन्सिबिलिटी एज अ ह्युमन बिङ भन्ने जस्तो अनि त्यस्तै हाम्रो लज र प्रोभिजन्सको कुरा गर्दाखेरि अर्को एकदमै भेग भएको चाहिँ हाम्रो अनलाइन प्राइभेसीको बारेमा हाम्रो गभर्मेन्ट चाहिँ इट्स लाइक स्टिल भेगी छ कि हाम्रो हाम्रो डेटाहरू अनलाइन डेटाहरू चाहिँ कतिको प्राइभेट चाहिँ के छ भनेर अनि इभन बडी एन्ड डेटा हेज बिन क्यारिङ आउट क्याम्पेन्स रिगार्डिङ प्राइभेसी भनेर त्यसको बारेमा अरू पनि केही भनिदिनु हुन्छ म छोटोमा भन्छु यसको बारेमा प्राइभेसी एज अ कन्सेप्ट कसैलाई चाहिँ अब आफ्नो फोन प्राइभेट लाग्ला कसैलाई आफ्नो रुम प्राइभेट लाग्छ तर नेपालको कन्टेक्समा यसलाई के हो भनेर हामीले हेर्न खोजिरहेको अहिलेलाई तर along with that we are actually trying to get into the discussion around data privacy so data भनेको मेरो बारेमा जानकारी होइन इन्फर्मेसन अथवा मेरो बारेमा के पनि सूचनाहरू यसको बारेमा मेरो इच्छा अनुसार मात्रै युज हुन पाउनु पर्यो लाइक मेरो सूचना हुन्छ नि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छ भने त्यो चाहिँ मेरो अनुमति अनुसार मात्रै मलाई सोधेर मात्रै प्रयोग गर्न पाउनु पर्यो भन्दै चाहिँ एउटा इक्जाम्पल मानिलिउँ फर इक्जाम्पल एकदम सिम्पल इक्जाम्पल तर एट द सेम टाइम वाट ह्यापन्स वेन वी सेयर आवर डेटा इन सोसियल मिडिया होइन ट्विटर फेसबुक इन्स्टाग्राममा हामीले फोटो राख्छौँ हाम्रो जियो लोकेसन अन भएर आउनसक्छ फोटो नलाखेर पनि we have friends like Shivatmika र म इन्स्टाग्राममा फ्रेन्ड्स छौँ भने Instagram would know that we are friends and our data is being collected. This conversation that we are having in this particular app, that is like data being generated. यो पछि अपलोड हुन्छ अनि पछि जसले सुन्छ उनीहरूले त सुनेको भन्ने डेटा जेनेरेट हुन्छ so we are in this center at the moment which is like surrounded by so much information about us and that is being shared and reshared and stored and being used and capitalized by corporates है त्यो भने चाहिँ के हो भन्दा जस्तै अब एकदम फेसबुकको मात्रै इक्जाम्पल दिए जस्तो हुन्छ अनि फेसबुकलाई एकदम धेरै गाली पनि गरेर आउँछ तर इट्स नट जस्ट फेसबुक इट्स गुगल माइक्रोसफ्ट एप्पल लाइक एनिथिङ यु क्यान थिङ्क अफ है there are like also those companies which don't sell your data and are like maintain your privacy anyway मैले के भन्न खोजेर भन्दा मेरो जेनेरेट भइरहेको इन्फर्मेसन चाहे त्यो गभर्मेन्ट बडिज होस् नन गभर्मेन्ट होस् प्राइभेट कम्पनीज होस् र अथवा सोसियल मिडिया प्लेटफर्म त्यो कसरी युज भइरहेको छ पिपल आर नट बिङ टोल्ड किन भन्दैन भन्दा लाइक देयर इज नो
proper information or awareness on data privacy. Like मेरो डेटा चाहिँ मेरो हो भन्ने खालको त्यो नोसन चाहिँ आउँदैन कि जस्तै यो फोन मेरो हो भन्ने मैले भन्छु भने डेटा चाहिँ मेरो फेसबुकमा राखेको फोटोबाट कलेक्ट हुने डेटा चाहिँ मेरो हो भन्ने खालको किन आउँदैन त आइडिया भन्ने खालको सो वी आर ट्राइङ टु नेभिगेट द्याट एन्ड अल्सो ट्राइङ टु लुक इन्टु डेटा प्राइभेसी र नेपालको लहरूमा होइन सो नेपालको लमा यो प्राइभेसी एक्ट त छ अहिले आएको तर द्याट डज नट एक्ज्याक्टली स्पिक अबाउट मेरो डेटालाई कसरी प्रोटेक्ट गर्ने भनेर कि अलिअलि चाहिँ छ जस्तै तिम्रो एज क्वालिफिकेसन जेन्डर सेक्सुअलिटी डिजेबिलिटीको बारेमा सेयर गर्नु पर्दैन अनलेस इट्स अथोराइज अफिसियल्स भन्ने खालको क्लजहरू चाहिँ छन् तर एट द सेम टाइम द प्राइभेसी एक्ट अल्सो हेज क्लज अराउन्ड हुन्छ नि हस्बेन्ड र वाइफको बिचमा बाहेक अरू ठाउँमा सेयर गर्नु हुँदैन भन्ने खालको सो दिस अगेन लाइक हेटरनर्मेटिभ नोसन अफ हस्बेन्ड र वाइफको बिचमा चाहिँ सबै कुरा सेयर हुन्छ अनि हस्बेन्ड वाइफ आर अलवेज लाइक इन दिस टाइप अफ रिलेसनसिप द्याट सेफ भन्ने खालको त्यो प्याट्रियार्कल हेटरनर्मेटिभ नोसन चाहिँ यस्तो लजहरूमा छ्यापछ्याप्तै हुन्छ and that does not protect us भन्ने कुरा so you especially data privacy को campaign को कुरा गर्नु पर्दा we are actually looking at it from few angles like एउटा चाहिँ what does it mean for queer folks what does it mean for trans people what does it mean for younger women हैन privacy भन्ने कुरा and what does it mean for people with disability because people with disabilities को bodies लाई जहिले it's seen as anyone can intrude हैन especially like केयर चाहिने बडिजहरू छ भने त प्राइभेसीको कन्सेप्ट नै नभए जस्तो and there is always this like active surveillance अब डिजेबल बच्चा छ भने के गरिरहेछ भनेर हेरिराख्ने प्राइभेसी नपाउने सो वी अल्सो ट्राइङ टु लुक इन्टु दोज काइन्ड अफ एस्पेक्ट लाइक वी नो सम तर स्टडी ब्याकग्राउन्ड स्टडीहरू भइरहेछ अनि त्योलाई लिङ्क गरेर वी आर ट्राइङ टु अल्सो रिच आउट टु वाइडर अडियन्स to create some kind of awareness on data privacy र data protection so data protection भनेको अर्कै कुरा हो होइन लाइक यो अस्ति नै हाम्रो ई सेवा पनि हो कि एनिवेज कति ठाउँमा भाया नेटको भयो अनि त्यसपछि टियुको सर्भरको भयो एकदम धेरै डेटा ब्रिचहरू भइरहेको थियो सो वाट डज द्याट मिन फर अस हाउ डज द्याट इम्प्लिकेट आवर राइट्स होइन भाया नेटमा मैले सब्सक्रिप्सन ल्याएको छु भने अनि फुडमान्डीको पनि भएको थियो फुडमान्डूको एप मेरो फोनमा छ भने त्यो डेटा हराउनु भनेको चाहिँ मेरो लागि के हो त सो वी ट्राइङ टु युज द्याट काइन्ड अफ इन्फर्मेसन अलिकति बुझिने भाषामा बिकज इट माइट साउन्ड अ बिट टेक्निकल अनि नबुझ्ने हुनसक्छ So basically, yeah, that's what we're trying to do. अनि हुन त we did cover अलिकति अगाडि पनि तर you're also an advocate for a feminist internet है so what does feminist internet advocacy mean and why is it important भनेर चाहिँ सोधेँ मैले हजुरलाई यो चाहिँ अघि हामीले सुरुदेखि कुरा गरेको जम्मै पर्छन् होला एउटा चाहिँ अब फ्रीली एक्सप्रेस गर्न पाउनु पर्यो मैले आफूलाई होइन अनलाइन इन्टरनेटमा र इन्टरनेट बाहिरको स्पेस पनि त्यसभित्र सेक्सुअल एक्सप्रेसन मलाई मेरो न्युड खिचेर राख्न मन छ भने द्याट्स पार्ट अफ माई सेक्सुअल एक्सप्रेसन कसैले पनि यो लुगा नला यो किन यस्तो गरेको भन्ने क्वेसन नगरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो अब अब्जेक्टिभ भनौँ न त्यसपछि लाइक इट सुड बी फ्री एन्ड ओपन फ्री ओपन भनेको फ्रीमा पाउँछ यसरी एप डाउनलोड गर्ने फ्री मात्रै भने होइन कि इट सुड बी फ्री in the sense that our data is not being collected and misused and manipulated and sold होइन त्यो तरिकाले फ्री हुनु पर्यो किन भन्दा हामीले फेसबुक चलाउँदाखेरि इट लुक्स लाइक फ्री तर we are basically giving them a lot of information about us that they capitalize they earn out of it त्यो तरिका अनि त्यसपछि सबैको लागि बराबर हुनु पर्यो एक्सेसिबल हुनु पर्यो आइदर आइपिपी पर्सन विथ डिजेबिलिटी होइन म रुरल अर्बन जहाँ बसे पनि एक्सेसिबल हुनु पर्यो मसँग फोन छ भन्दैमा एक्सेसिबल हुन्छ भन्ने छैन जस्तै मानिलिउँ म एउटा चाहिँ मसँग फोन छ र तर मेरो आमालाई चाहिँ मैले मेरो सोसियल मिडिया अकाउन्टको पासवर्ड दिनुपर्छ भने द्याट्स नट एक्चुली लाइक मी बिङ एबल टु एक्सेस माई फोन प्रपरली सेन्सरसिप नभएको इन्टरनेट हुनु पर्यो जस्तो नेपालमा अब पोर्न ब्यान छ 2018देखि होइन अब अहिले आएर यो इन्डियन मिडिया च्यानलहरू पनि बन्द भएको छ सो द्याट इज नट ओपन इन्टरनेट द्याट इज अलरेडी सेन्सर्ड र बायस्ड इन्टरनेट सो त्यो नभएको इन्टरनेट हुनु पर्यो र फ्री फ्रम भोइलेन्स कसैलाई पनि भोइलेन्स नहुने खालको इन्टरनेट हुनु पर्यो भोइलेन्स छ भने पनि त्यही अनुसार चाहिँ त्यसलाई ट्याकल गर्न सक्ने खालको सिस्टम भएको सो यहाँलाई एकदम जेस्टमा एक लाइनमा भन्नु पर्दा यही नै होला इन्टरनेट हजुर हजुर सो अब अनलाइन जेन्डर बेस्ड भाइलेन्सहरू इट इज अ ग्रोइङ प्रब्लम है ग्लोबली नै अनि यो सिफ्ट अनलाइन कज बाई COVID-19 पेन्डेमिकले चाहिँ इट इज एडिङ फ्युल टु द फायर नि त होइन अनि इट इज भेरी हार्ड फर लाइक कन्ट्रोल गर्न पनि इज भेरी डिफिकल्ट हुन त हजुरले
अघि नै पनि मेन्सन गरिसक्नु भयो कि इट्स लाइक something we all should do भनेर होइन अनि what do you suggest people as allies do to help tackle the situation even the someone even the victims of like social के अरे social media को Mm, violence बाट attack भएकोहरूलाई चाहिँ what can we help and suggest to those mm, people. mm, mm. I think यो अनलाइन भोइलेन्स अनलाइन जेन्डर बेस्ड भोइलेन्सलाई अनप्याक गर्न जरुरी छ लाइक वेन वी Okay. से अनलाइन भोइलेन्स अनलाइन जेन्डर बेस्ड भोइलेन्स इट कुड बी बिकज अफ डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स अघि नै हामीले कुरा गरे जस्तै कास्ट क्लास सोसियो इकोनोमिक तिम्रो रियालिटी होइन डिसेबिलिटी अथवा एबल बडी हो कि के हो त्यो जम्मै नै आउँछ यसभित्र सो डो इट लुक्स लाइक वान प्याकेज तर इट्स नट So I think unpacking it and looking at this particular term, gender-based violence, or online gender-based violence becomes important. अनि किन भइरहेछ हुन्छ नि लाइक इन्टरनेटले गर्दा भइरहेको हो कि बिकज पिपल आर अनलाइन हो कि अथवा होइन द सोसाइटी द्याट विल लिभ इन यसमा चाहिँ पावरमा भएको मान्छेले जो जो चाहिँ अलिक कम पावरफुल छ जो अलिकति मार्जिनलाइज छ उसमा सधैँ मार्जिनलाइजेसन थोपरिरहेको हुन्छ भनेर त्यसरी भयो सो आई थिङ्क अनप्याकिङ वुड बी इम्पोर्टेन्ट अनि त्यसपछि रिफ्लेक्टिङ अन एम आई डुइङ समथिङ एज सच होइन जस्तै मैले कसैलाई बडी सेमिङ गरिरहेको छु अनलाइनमा ए कस्तो मोटाको तिमी त भनेर कसैको फोटोमा पोस्ट गर्छु भने द्याट इज अनलाइन भाइलेन्स अथवा भाइलेन्स नो बिकज वी आर एक्चुली उसको इच्छा बिना अथवा उसलाई मनपर्छ पर्दैन वी आर कमेन्टिङ अन समन्स बडी सो इभन द्याट वुड इन्क्लुड इन दिस एन्ड मलाई कसैले चाहिँ ए तिमी कस्तो मोटाको भन्दा मलाई असर नहोला तर पिपल लाइक अर्को दिनमा मलाई फेरि त्यही कुराले हुन सक्ला so yeah like just reflecting on our own actions and behavior would be important I guess. Right, that's very important. Ani, I guess that brings us to the end of our discussion. Is there anything else you would like to add and say to the people listening? Uh, I mean, I'm a big advocate of how technology is so empowering and we need online spaces. At the same time, कसरी टेक्नोलोजीलाई चाहिँ सेभियर नभइकन like how do we look at it as a tool so that we can use it for our own empowerment, for our own freedom of expression, त्यो एङ्गल चाहिँ हेर्नुपर्छ होला. So when we are using certain technology, it could be app, gadgets, भने त्यसले के गरिरहेछ लाइक हाउ मच इन्फर्मेसन आर वी गिभिङ ओर सेयरिङ ओर युजिङ भन्ने रिफ्लेक्ट गरौँ होला प्रब्ली अनि सबै कुरासँग लिङ्क छ कि होइन मैले अघि अब सरिता गिरीको कुरा ल्याएँ मोना अन्सारीको ल्याएँ दिस थिएटरको कुरा ल्याएँ एभ्रिथिङ इज लिङ्क्ड सो कुनै पनि विषयलाई कुनै पनि सब्जेक्टलाई आइसोलेसनमा चाहिँ हालेर हेर्नु हुँदैन दलित इस्यु इज लिङ्क टु body image issue and that's linked to digital right issue and that's linked to freedom of expression so you silos ma चाहिँ नहालौँ अनि I think as like whoever is listening I guess mostly like medical students and these all comes in intersection कि like हामीले पछि काम गर्दा अथवा भनौँ हुन्छ नि like day to day practice मै आफ्नै लाइफमा पनि so yeah that and then also thank you so much Shivatmika for inviting me here. Thank you so much for making time for us, Suvaji. It was so great having you as our guest speaker. We had a really good discussion, I hope. I learned so much from this discussion. Thank you so much. Ani, with that being said, I hope everyone is safe in quarantine. This is the only way we can help flatten the curve. And a very special thank you to all the health workers and essential workers that are out there helping to make the world a better and a safer place. Thank you, everyone, for listening. Stay home and stay safe. We'll be back soon with another episode. Thank you.